हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मानक गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को मु स्वागत जनाऊँगी। आज गुनुर गोटे सरप्राइज अच्छी गुनु देखिया कौन से सरप्राइज आसतु आम सागर जोड़ी रुहतु जानवे गुनु कौन सरप्राइज अच्छी चलतु जा एटा हूँ देखिपे एटा हूँ आमर गुनुर सरप्राइज देखिपे से केमती खुशी होची छोट पिला से माने छोट छोट जिनस खुशी पाती कहीं तू कहतल टे आखि बुझीबू मामा देवी फोटो उठेले बढ़िया सुंदर दिखाई चलो बा करी देखिया ओमता देखिबो केंती पिंडाबो वेरी गुड चलो बा कर वाच आमर अनबॉक्सिंग होची एक्साइटमेंट रे दौड़ की गलानी निजे खोलियो बोली देखिला आलको गोटे छुरी आनी की आसिलानी खोलिया को ले सी कोन होची लो को काटी दबु ना कोन बा दे केंती खोला बसे राम दउची देते ये हमर वाच ऑर्डर आइछि देखन सेठू आगो खोल एरा चिरी कोली खोल एरा काली खोला दो स्मार्ट पिला माने बड़ बड़ जिनस आग्रह न थाए छोट छोट जिनस से मानकर खुशी चलो बा गुंठू तो तार वाच पाई भारी खुशी पिला मानक खुशी रे तो बापा माँ को खुशी रही थाए ये सुंदर दिखाई एठी आमर गुंठू बहुत दिन है जिद करथला जे तार गोटे वाच दरकार कारण आदि दीदीर गोटे वाच अच्छी तेणु तार भी गोटे वाच दरकार नहीं दबु कोडी बा एपड़े ए फुफा बढ़िया बनता है ए वो ये भी गोड़ा ये भी गोड़ा गुंठू नुआ वाच पाई जाइए बो पाखक टे पिंधे देवे बो आते गुंठू छोट थिला से भाई तापाई बहुत वाच आनी 8टा 10टा खंडे हम खंडे वाच सनग्लास सब आनी सनग्लास पछे अच्छी किंतु वाच सब जाक कुआड़े कुआड़े फोपाड़ी चलने सरप्राइज पर्याय पर आमर आसीगला रोसई बास टाइम देखि पार्थिबे आमर आसी कंकड़ा चिंगुड़ी आउ ता संगरे माछ पीस माछ बापा जाइए आनी मार्केट रु कारण गुंठू कंटा माछ खाई परिबनी तापाई पीस माछ आसी चिंगुड़ी आसी चिंगुड़ी तार बहुत फेवराइट समस्ते मिसिकी खाइबु आ ए माछ सांगरे आमर चूना माछ आसी पहुँची गलानी जहाँ बो भी बाछि देलेनी बो बछा बछी कर सारे पर मो काम आरंभ हो मोर ताको भजा भजी करके जहाँ तरकारी पत्र करी बो तापाई भी परिया पत्र काटी देइचंती या भितर आमर लिटिल बेबी क्राइंग करवा आरंभ करदेले तेणु बो ताको बुझापी टिके लोरी बोलुचंती जेजे आउ जेजेमा को भल पाइबा तो नाती नातुन प्रति से गोटे नियार अनुभूति बहुत ताको बुझापी टिके स्टाइल रे तांको जुगर गीत गुड़ाक बोलुचंती जहाँ आम नुआ माइला सासू बुता कुमारी नाई हानि नाम कर ए बापा करू जीव जाई अमृत शाशु घर आड़ी बापा बुंदे सुना थारी ये तुम खाइबे
ପଟା ତାଟିଆରେ ଦେଲେ ତୁଣଲ ଅଣ ଯାକ ଗଲା ବହି ସେ ବାପାଙ୍କ ନଦୀର ମୁଳିକିରି ଆଖିଲି ବାପାଙ୍କ ପତିକି ଚିତଉ ନେଥଲ ସୁନାରେ ତାଟିଆ ପାଇଁ ଚାରିଟା ବେଳ ପାଇଁ କାଉ ଯୋଉ ଶାଶୁ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବ କଣ ସେ ଗୀତଟା ଆରେ କାଉ ଅମୃତା ଶାଶୁ ମୁଣ୍ଡ ଖା ଆରେ କାଉ ଉଡ଼ି କରି ଅମୃତା ଶାଶୁ ମୁଣ୍ଡ ଖା ପୋଡ଼ି କରି କାଉ ବଗଉଛି ରାଉ ରାଉ ବୋଉ ସେପଟେ ବେବିକୁ ରଖିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ୟା ଭିତରେ ମାଛ ଆଉ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଭଜା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଚୁନା ମାଛ କାମଟା ପରେ ହେବ। ଆଗ ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା କାମଟା ସାରିଦେଲେ ତା କାମଟା ପଛରେ ହେବ। ସାଧାରଣତଃ ପଡ଼ିଆରେ ଆମର ସେଠି କଙ୍କଡ଼ା ମିଳେନି। ଯଦି କଙ୍କଡ଼ା ମିଳେ ବି ସେଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାଇକି କାଲି ମେଳା। ଆଉ ସେଠି ଆମେ ଯେହେତୁ ନୂଆ ଆମେ ଜାଣିନୁ କେମିତି କ'ଣ ମିଳେ କ'ଣ ରେଟ୍ କି କଙ୍କଡ଼ା କ'ଣ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଘରେ ଅଛୁ ତେଣୁ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବା ଥୟ। ତେଣୁ ବାପା ଆଣିଥିଲେ କଙ୍କଡ଼ା ଆମେ ଭାଜୁଛୁ ଆଉ। ଆ ଭିତରେ ଚୁନା ମାଛଟା ବୋଉ ବାଛି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ମୋ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି। ଚୁନା ମାଛକୁ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଟିକେ ନ ପକେଇ ଭାଜିଲେ ସେ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତାର ଦଳି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ କାଇଦା କରି ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ତାୱାରେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଭାଜିଦେଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ଗୁଡ଼ା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଜିଦେଲି ମୁଁ। ଆଉ ଗୁନୁ କହେ ଯେମିତି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିର ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ମାଛ ହେଲା କଟା ବେସର ହେଲା ବଟା। ସେଇ ହିସାବରେ ମୋର ମାଛ ଭଜା ହେଇ ବେସର ବଟା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଚୁନା ମାଛ ପାଇଁ ସାରୁ ଆଳୁ ବୋଉ କାଟିଥିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇକିରି ତରକାରୀ କରିଦେଉଛି। ଚୁନା ମାଛ ପାଇଁ ସୋରିଷ ବାଟଣ ଦିଆହେଲା। ଆଉ କେବଳ ପିସ୍ ମାଛ ପାଇଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବଟା ହେବ। ସୋରିଷ ବଟା ହେବନି ତା ଦେହରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ଟା କେମିତି ଆସୁଛି ତରକାରୀର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚୁନା ମାଛ ତରକାରୀ। ଆଉ ତରକାରୀ ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ପକେଇକି ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ତାପରେ ଫିନିଶ୍। ତାପରେ ଆମର କଟା ମାଛ ପାଇଁକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମସଲା। ମସଲାଟା କଷା ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ଆସିଛି ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ମାଛ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆମର ମସଲାରେ ବଟା ହେଇନଥିଲା ଟମାଟୋ, ତେଣୁ ଟମାଟୋଟା ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ପଡ଼ିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତରକାରୀର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି। ତା ଭିତରେ ମାଛ ତରକାରୀ ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ମାଛ ପକେଇ ଦେଇକିରି ମାଛ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ଆମର ଏକା ଦିନେ ଘରେ ହେଇଛି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ରୋହି ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ। ଗୁନୁର ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫେଭରାଇଟ୍, ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ନେଇକି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି। ସିଏ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆମର ଆଉ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବ ସିଏ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁନୁକୁ କେବଳ ତାର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଦିଆହେଇଛି, କାରଣ ସେ ତାର ଫେଭରାଇଟ୍। ଆଉ ଅନ୍ୟ ମାଛ ସେ ମନା କଲା ଖାଇବନି। ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ତ କହିଲା ନା ନା ମୋ ଦାନ୍ତ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ସେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇ ଉଠି ଦାଦା ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପିଣ୍ଟନ ଦାଦା, ପପି ଦିଦିଙ୍କ ଭାଇ। ତାର ଖୁସି ପପି ଦିଦି ଆଉ ପିଣ୍ଟନ ଦାଦା ଥିଲେ ତାର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଦିଦି ଦିଦି ଦାଦା ଦାଦା ହେଉଥିବ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ ଦାଦା ତାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ସବୁବେଳେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତିକି ସାଙ୍ଗ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତି।
ଆଉ ଆମେମାନେ ବି ସେମିତି ହେଉଥିଲୁ। ମୋର ତ ମାମୁଁ ମାନେ ଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗର, ମୋଠୁ ଟିକେ ବଡ଼। ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ ସାଙ୍ଗ ହେଉଥିଲି ମୋ ମାମୁଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ସେମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଜିଦି କରୁଥିଲି ମୁଁ ଯିବି। ଆଉ ଗୁନୁ ବି ସେଇଆ ହେଉଛି। ଦାଦା ସାଙ୍ଗରେ ଦାଦା ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିବେ କିମ୍ବା ପପି ଦିଦି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରିବ ମୁଁ ଯିବି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବି ସେ ବହୁତ ଗାଳି ଶୁଣେଇ ଜେଜେଙ୍କଠୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଖୁସିରେ ରହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରହନ୍ତୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହ ରହନ୍ତୁ। ବାଏ।